મહેસાણાના ઊંઝાના વાતાવરણમાં બપોર બાદ પલટો જોવા મળ્યો। એકાએક ઊંઝામાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા। વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી। વરસાદના કારણે કેટલાક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા હોવાની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે। महत्वपूर्ण समाचार गांधीनगर एएसआई ની સીધી ભરતી હવે નહીં થાય। ગુજરાત પોલીસે એએસઆઈ ની સીધી ભરતી રદ કરતો પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે। શહેર જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મીને પાત્રતા પ્રમાણે બઢતી અપાશે। હેડ કોન્સ્ટેબલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પાત્રતા મુજબ બઢતી આપવા માટે નિર્ણય કરાયો છે। અનુભવી અને સિનિયોરિટી મુજબ પોલીસ કર્મીઓને મળશે બઢતીનો લાભ। પાત્રતા ધરાવતા કર્મીઓની બઢતી આપવાની કાર્યવાહીનો અહેવાલ કચેરીમાં 31 ઓગસ્ટ સુધી મોકલી આપવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। तो नेशनल हाईवे पर वेपारीओना चक्काजाम मामले पोलीसे बळ प्रयोग करीने रस्तो खुल्लो कर्यो छे। वाहन चालको तेमज वेपारीओए हाईवे पर चक्काजाम करीने विरोध कर्यो हतो। 7 થી 8 किलोमीटर लांबी लाइनो लागता पोलीसे बळ प्रयोग करीने रस्तो खुल्लो कर्यो। वेपारीओ सहकारी जीन विस्तारमां विरोध करी रह्या हता। वेपारीओनी अटकायत करी ए डिविजन पोलीस स्टेशने लई जवाया हता। तो हाईवेनी बंने तरफ अने चौकड़ी पर बनी रहेल ओवरब्रिजनुं काम खोरंबे चढ़ता वाहन चालको तेमज स्थानिको मुश्केलीनो सामनो करी रह्या हता। अनेक वखत नेशनल हाईवे ऑथोरिटी तेमज स्थानिक नेताओने रजूआत करवा छतां समारकाम न थवाना कारणे विरोध प्रदर्शन कर्युं हतुं। केटलाक लोकोए तो पाणीमां बेसीने विरोध नोंधाव्यो हतो। आ रोड छे के तळाव छे ई खबर नथी पड़तुं। वारंवार अहींया अकस्मात थता होय, कोई राजस्थानना दर्दीओ अहींया होस्पिटलोमां आवता होय, एमने एक एक बे कलाक सुधी एम्ब्युलन्सने फसाईने रहेवुं पड़तुं होय। घणा दर्दीओना मोत थता होय। हमणां 2 दाड़ा पहेला एक टीचर अहींया पड़ी गया, एमने फ्रेक्चर थयुं। हमणां एक पोलीसवाळाने अहींया अकस्मात नड्युं, पण पोलीस तंत्रने કંઈ પડી નથી। વારંવાર મુશ્કેલીઓ આજે લોકોની જો દશા જો ઢીચણ સમાણા પાણી છે, એટલા ખાડા છે, 2 વ્હીલર વાળા નીકળી નથી શકતા। આ ફક્ત પાણીનો નિકાલ કરી રસ્તાનો નિકાલ કરે, પબ્લિક હેરાન ના થાય, કેમ કે લોકો પડે છે। અત્યાર સુધી 2 થી 3 જણા હમણાં મરી ગયા ગાડી નીચે આવી। છેલ્લા 8 વર્ષથી કામ ચાલુ છે, પરંતુ એનો કંઈ નિકાલ આવતો નથી। એજન્સીઓને નોટિસ આલીને છોડી મૂકવામાં આવે છે। જો આ તાત્કાલિક નિકાલ નહીં આવે, ખાડા એક ફૂટના નહીં બુરાય તો અમુક ટૂંક સમયની અંદર આરએમડીનો પણ ઘેરાવ કરીશું। થોડો વરસાદ પડે છે તો પણ પાણી પુષ્કળ પ્રમાણમાં ભરાઈ જાય છે। ખાડા બી બહુ મસમોટા પડેલા છે। કોઈ પણ મોપેડ અથવા તો ચાલીને જઈ શકાતું નથી। અને હાલ એવી પરિસ્થિતિ છે, કોઈ પણ વસ્તુ લઈ જાય છે તો પણ વ્યક્તિ ત્યાં પડી જાય છે। એના લીધે વસ્તુને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને એ વ્યક્તિને પણ ઈજાગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે। तो द्वारकाना खंभाड़ियामां एक गाय बेकाबू थता तंत्र धंधे लाग्યું। हरसिद्धिनगर विस्तारमां बेकाबू थयेली गाय 3 माळनी बिल्डिंग उपर चढ़ी गई। बिल्डिंगमांथी गायने नीचे उतारवा माटे पालिका तंत्र अने फायर विभाग द्वारा कलाकोनी मथामण करी। 3 कलाकनी भारे जहमत बाद महा मुसीबते गायने बिल्डिंगमांथी नीचे उतारी। गायनुं रेस्क्यू थई जता तंत्रए राहतनो श्वास लीधो हतो। अमने नगरपालिका ने जाण करवामां आवी के भाई आ 3જા माळे गाय जड़ी गई है, गायने उतारो। एटले तात्कालिक अमे सारवार माटे फायरना माणसोने नगरपालिकाना स्टाफने जाण करीने तात्कालिक 2 कलाक सुधी हैरान थई अने गायने उतारवामां आवेली छे। वालीओ स्कूले जता बाळकोनुं राखजो ध्यान। राजकोटनो वायरल थयेलो विडियो वालीओ माटे चेतवणीरूप छे। राजकोट ट्राफिक पोलीस जुओ आ दृश्यो। स्कूलना बाळकोने लई जता रिक्षा चालकनी घोर बेदरकारी। स्कूल रिक्षामां लटकीने प्रवास करवा मजबूर छे बाळको। रिक्षानी पाछळना भागे ऊभा रहेवा स्टेन्ड पण बनाव्युं। जोखमी रीते रिक्षानी पाछळ ऊभी रखाई 4 बाळकीओने आ रिक्षा चालकनी गंभीर बेदरकारी सामे आवी छे। रिक्षा पाछळ ऊभा रहेवा स्टेन्ड जोखमी रीते 4 बाळकीओने ऊभी राखवामां आवी छे। राजकोट मोरबीना हाईवे परना बेडी गामनी गौरीदड़ तरफ जती रिक्षानो जोखमी सवारीनो विडियो वायरल थई रह्यो छे। जो कि सवाल ए थाय छे के रिक्षा चालकनी आ गंभीर भूल माटे शुं कार्यवाही थशे? जो कोई दुर्घटना थाय तो जवाबदार कोण हशे? ट्राफिक पोलीस अने आरटीओए ताजेतरमां चेकिंग शरू कर्युं छे। जो कि आ चेकिंग सामे पण सवाल उठी रह्या छे। विडियो वायरल थया बाद आरटीओ द्वारा रिक्षा डिटेन करवामां आवी। रिक्षा चालकने आरटीओ द्वारा कोर्टनो मेमो पण फटकारवामां આવ્યો છે। સાથે रिक्षा चालक देवाभाई भरवाडનું लायसन्स पण सस्पेन्ड करायुं छे। तो आ दृश्यो वालीओ खास जुए। वीडियो जो वायरल थयो एना आधारे
ઓટો રિક્ષાને પકડી લેવામાં આવી છે અને તેને આરટીઓ કચેરી ખાતે ડિટેન કરવામાં આવેલ છે. ડિટેન કર્યા બાદ જે વાહન ચાલક હતા તે વાહન ચાલકનું લાયસન્સ પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલ છે અને જે મૂળ ઓથોરિટી ગાંધીનગરનું જે લાયસન્સ મળે છે તેને પણ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ બનાસકાંઠાની ડીઝલ ચોરી સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. ઇકબાલગઢ હાઈવે પર ટેન્કરમાં ચોરી, અજાણ્યા શખ્સો કરી રહ્યા છે ચોરી. તો પેટ્રોલ પંપના સીસીટીવીમાં ઘટના કેદ થઈ છે. કર્મચારીઓ જોઈ જતા ચોર ભાગ્યા. તો રાજ્યમાં બાળભક્ષી ચાંદીપુરા કાળો કહેર વર્તાવી રહ્યો છે. શંકાસ્પદ વાયરસથી ટપોટપ બાળકોના મોત થઈ રહ્યા છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના વધુ એક બાળકનું મોત નીપજ્યું છે. વઢવાણ તાલુકાના વસ્તડી ગામના 10 વર્ષીય બાળકનું રાજકોટમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું, જેને લઈને સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગની ટીમમાં દોડધામ મચી છે. હાલ આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા સમગ્ર વસ્તડી ગામમાં સર્વે તેમજ દવા છંટકાવ સહિતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં આરોગ્ય વિભાગની અલગ અલગ 35 ટીમો દ્વારા ખાસ કરીને આંગણવાડી અને શાળાઓમાં દવા છંટકાવ તેમજ બાળકોના આરોગ્યની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે સરકાર હજુ પણ ઊંઘતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ચાંદીપુરમ વાયરસનો એક કેસ જોવા મળ્યો હતો. આ દરમિયાન અમે અત્યારે હાલ વસ્તડી ગામના 11 ગામમાં દરેક આંગણવાડી ચિહ્નિત કરી 23 આંગણવાડી છે અને 19 સ્કૂલો છે તથા કાચા કોટડાવાળા લીપણવાળા જે મકાનો છે એ ચિહ્નિત કરી ત્યાં દવા છંટકાવની કામગીરી હાલ પૂરજોશમાં ચાલુ છે. ચાંદીપુરમ વાયરસ છે એ બહુ ખતરનાક વાયરસ છે, જેનાથી બાળકોનો મૃત્યુ દર જલ્દી છે. બરાબર, તો એના માટે શું ધ્યાન રાખવું, એના માટે સાવચેતીના પગલાં માટે અમે સમજાવીએ છીએ. કોઈ બાળકને નાની એવી તકલીફ હોય તો એના માટે અમે દવા આપીએ છીએ. પછી અત્યારે સ્કૂલ, આંગણવાડી, કાચા મકાનો ત્યાં અત્યારે દવાનો છંટકાવ ચાલુ છે. પછી મેલેથિયન દવાનો છંટકાવ ચાલુ છે અને આઈઆરએસની કામગીરી પણ ચાલુ છે. તો રાજ્યમાં ચોમાસાની સિઝનમાં રોગચાળાએ માથું ચક્યું છે. શહેરોથી લઈને ગામે ગામ રોગચાળો વકર્યો છે. તેવામાં આણંદ જિલ્લામાં પણ કંઈક આવી જ સ્થિતિ છે, જ્યાં ઝાડા ઉલટી, મલેરિયા અને ડેન્ગ્યુના કેસો ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યા છે. સમગ્ર જિલ્લામાં સરેરાશ 40 થી 50 કેસો ઝાડા ઉલટીના નોંધાયા છે, જ્યારે મલેરિયાના 5 કેસો અને ડેન્ગ્યુના 16 કેસો નોંધાયા છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. તો ચાંદીપુરા વાયરસનો કેસ નોંધાતા આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થયું છે. આણંદ જિલ્લામાં કુલ 5 કેસ મેલેરિયાના, 16 કેસ ડેન્ગ્યુના રિપોર્ટ થયેલા છે અને ઝાડા ઉલટીના રોજના 30-40 કેસો સરકારી દવાખાનામાંથી રિપોર્ટ થતા હોય છે. એટલે અત્યારે અમારી નાગરિકોને એક જ અપીલ છે કે ચોમાસા દરમિયાન પીવાનું પાણી ઉકાળીને પીવામાં આવે અથવા તો ક્લોરિનેશનવાળું કરીને પીવામાં આવે. તો હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી. આજે અનેક ભાગોમાં સાર્વત્રિક વરસાદની સંભાવના. આવતીકાલે કેટલાક ભાગોમાં 7 ઇંચ સુધીનો વરસાદ વરસશે. આગામી 24 કલાક અમદાવાદીઓ સાવધાન. અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાશે. ગુજરાત માથે બની રહી છે સિસ્ટમ. ઓગસ્ટમાં મધ્યમ રહેશે, સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદનું જોર વધશે. ઓગસ્ટ મહિનો ખેડૂતો માટે જોવા જઈએ તો લગભગ ઘણા ભાગોમાં વરાપ થવાની સ્થિતિમાં હતી, ત્યાં હવે વરાપ થવાની સ્થિતિ રહેશે નહીં. કારણ કે આજે શનિવારે સવારે વરસાદ થયો છે, એટલે લગભગ આજ સાંજ સુધીમાં રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે, જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ ઉપરાંત મહેસાણાના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કોઈ ભાગોમાં તારીખ 4 આવતીકાલ સુધીમાં 7 ઇંચ જેવો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ત્યાં કે ત્યાં એક સિસ્ટમ બની રહી છે અને આ સિસ્ટમ જે છે આગામી 5મી તારીખ સુધીમાં ગુજરાતની તરબોળ કરશે, જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં આજ સાંજ સુધીમાં હળવા ભારે વરસાદી ઝાપટા આવી શકે છે અને 24 કલાક સુધીમાં તો લગભગ અમદાવાદના નીચાણવાળા ભાગોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાથી પાણીનો જળભરાવ સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. ગાંધીનગરમાં પણ લગભગ હળવા ભારે વરસાદી ઝાપટાથી જળભરાવની સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. તો બંગાળ ઉપસાગરનું હવાનું દબાણ ભારે થશે. ગુજરાતમાં ચોમાસું 106% વરસાદ. દેશમાં ચોમાસું હજુ નબળું રહેશે. 17 ઓગસ્ટ પછીનો વરસાદ સારો રહેશે તો 26 ઓગસ્ટથી વધુ એક સિસ્ટમ બનશે. સિસ્ટમ ડીપ ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થશે. 26 ઓગસ્ટ બાદ ગુજરાતમાં ફરી વરસાદનો રાઉન્ડ શરૂ થશે.
17મી પછી જે વરસાદ થશે એ મઘા નક્ષત્રનું પાણી સારું હશે. આ ઉપરાંત તારીખ 26મી ઓગસ્ટથી એક સિસ્ટમ બનશે અને આ સિસ્ટમ જે છે એ ડીપ ડિપ્રેશનમાં કે ડિપ્રેશન સુધી જઈ શકે અને જેના લીધે આ સિસ્ટમના કારણે ફરી પુનઃ ગુજરાતમાં લગભગ 28 તારીખ સુધીમાં વરસાદ આવી શકવાની શક્યતા રહેશે. તો આગામી 48 કલાક ઉત્તર ગુજરાત પર ઘાત, ખેડૂતોનો પાક પીળો પડવાની સંભાવના. સપ્ટેમ્બરમાં માખીઓનો ઉપદ્રવ વધી શકે છે. મચ્છરજન્ય રોગની કાળજી રાખવી પડશે. ઉત્તર ગુજરાતના હજુ એવા ઘણા ભાગો છે જ્યાં વરાપ થવાની થોડીક વાર લાગશે. તેવા ભાગોમાં કદાચ ઓગસ્ટમાં દિવેલા વગેરે પાકો થઈ શકે અને ખેડૂતોએ અત્યારે હાલ એ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે આશ્લેષા નક્ષત્ર જે છે એનું પાણી જોરાવર છે અને ભારેખમ મેઘ અત્યારે આશ્લેષા નક્ષત્રમાં આવવાનો છે આગામી 48 કલાકમાં. એટલે આ નક્ષત્રમાં ભીનામાં આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ કાર્યો કરવા સારા નહીં, નહીંતર પાક પીળો પડી જવાની શક્યતા રહેશે.